जय श्री जगन्नाथ। प्रभु कालिया ठाकुर समस्त को सुखरे रखि थांतु। आज मोर यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को अभिनंदन एवं शुभेच्छा। आजिर भिडियो रे सप्तम श्रेणीर कहिबी कथाटी कवितार अभ्यास कार्य आरंभ करने को जाऊँगी। एही अभ्यास कार्यटी पाठरे सफलता आनी पारिले गोटे लाइक करिवे। नुआ करी भिडियोटी देखुले निश्चय मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे। ताहले वर्तमान आरंभ करिबा अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1। उत्तर कुह। क माँ पुओ को कौन कही संबोधन करिसंती? उत्तर माँ पुओ को बाप, धन, बाबू ओ गंठी धन कही संबोधन करिसंती। प्रश्न नंबर ख। धूली माटी पिला कौन सब गढ़ी थाए? उत्तर धूली माटी पिला पशु, पक्षी, जीव, देवता ओ देउड़ आदि गढ़ी थाए। प्रश्न नंबर ग। सारड़ा दास काहेकि विख्यात? उत्तर सारड़ा दास ओडिया महाभारत लेखिथिबारु से विख्यात। प्रश्न नंबर घ। प्राचीन ओडिशार केते जण वीरंकर नाम कुह? उत्तर प्राचीन ओडिशार केते जण वीर हेले ऐर खारवेड़, अनंग भीमदेव, कपिलेन्द्र देव ओ पुरुषोत्तम देव। प्रश्न नंबर 1। ओडिशार तीनोटी प्राचीन मंदिरर नाम कुह? उत्तर ओडिशार तीनोटी प्राचीन मंदिर होउची पुरीर श्री जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वरर लिंगराज मंदिर एवं राजाराणी मंदिर। प्रश्न नंबर 2। दुई बा तीनोटी वाक्य उत्तर लेख। क पुओ को लवणी पितुड़ा कहिबार अर्थ कौन? उत्तर लवणीर अर्थ हेउछि लहुणी ओ पितुड़ार अर्थ हेउछि प्रतिमा। माँ स्नेहरे पुत्र संतान को तार अंगर कोमलता को विचार को नहीं लवणी पितुड़ा कहिबा यथार्थ। प्रश्न नंबर ख। ओडिया माने बड़ कारीगर थिले बोली किपरि जणा पड़ुछि? उत्तर प्राचीन ओडिशार शिल्पकला थिला गौरवमय। ओडिशार शिल्पी माने तैयारी करिथिबा पुरी, कोणार्क, खिचिंग एवं भुवनेश्वर रे विभिन्न उत्कृष्ट मंदिर देखिले ओडिया माने बड़ कारीगर थिले बोली जणा पड़ुछि। प्रश्न नंबर ग। पुओ को माँ प्राचीन ओडिशा विषय कहिबार उद्देश्य कौन? उत्तर प्राचीन ओडिशार गौरव गाथा ए जातिर महत्व को प्रकाश करिथाए। पुओ को माँ से विषय कहिबार उद्देश्य ही जे पुओ ता जातिर गौरव को बुझी पारिबो। प्रश्न नंबर घ। पुओ किपरि ओडिया बोली गर्वर सहित मथा टेकी चली पारिबो? उत्तर पुओ प्रतिदिन तार पूर्वपुरुषंकर गौरव कथा मने पकाई ओडिया बोली गर्वर सहित मथा टेकी चली पारिबो। प्रश्न नंबर 1। संज आड़ती जड़े तो तांकरी बती कहिबार तात्पर्य कौन? उत्तर ओडिया शिल्पीर गौरवर कहानी लक्ष लक्ष देउड़े संज सकाळर बती भली जड़ी उठुथाए बोली एक तात्पर्यपूर्ण कथा एठारे कहा जाइछि। वर्तमान देखिबा प्रश्न नंबर 3। सरल भाषा रे बुझाई लेख। प्रश्न नंबर क। पत्थर उपरे आंकिछंती छवि अपरूप मनोहर। तेबे उत्तर लिखिबा पत्थर उपरे ... मनोहर। उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य सौरभ पुस्तकर कहिबी कथाटी प्रसंगरू आनीत होई अछि। एठारे नारी कवि उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत ओडिशार मंदिर मानकर शोभा ओ नदीबंध निर्माणर कारीगरी कौशल विषय वर्णना करिसंती। अतीत उत्कलर कारीगर माने कला स्थापत्य क्षेत्र रे उत्कर्ष प्रतिपादन करि जाइछंती। निहाण मनरे प्रस्तर देहरे सृष्टि करि जाइछंती अपूर्व कला कौशल।
ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ସେହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କଳା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। କୋଣାର୍କ, ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚମାନର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟାଭିଭୂତ କରିଛି। ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ିର ପଥରବନ୍ଧ, ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ଆଦି ପୁଷ୍କରିଣୀମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କାରିଗରୀ କୌଶଳର ମୂକସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। କବି ଏଠାରେ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତର ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଲେଖା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ। କିଏ ସରି ହେବ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନେ ତାଙ୍କୁ, କିଏ ସରି ହେବ ତେଜେ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା କିଏ ସରି ... ହେବ ତେଜେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କହିବି କଥାଟି ପଦ୍ୟରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳୀୟ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୀରତ୍ୱ ଗାରିମାର କାହାଣୀ ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଯଯାତି କେଶରୀ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଓ ଐର ଖାରବେଳ ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାକୁ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗାନଦୀଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ କରାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ହୃତ୍କମ୍ପନର କାରଣ ଥିଲା। କେବଳ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଗୁଣର ପୂଜାରୀ ଥିଲେ। ନିଜର ଦରବାରରେ ଜ୍ଞାନଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ବହୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳର ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ କଳାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ବୀର, ଜ୍ଞାନୀ ଓ ତେଜସ୍ୱୀ ରାଜା ଦେଶରେ ବିରଳ ଥିଲେ। ଏପରି ପୂର୍ବ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ଆମେ ଗର୍ବିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ। ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ତୁ ମନେ ଗର୍ବ ବହି ଚାଲରେ ଟେକି ତୋ ମଥା। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ... ତୋ ମଥା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ବହିର କହିବି କଥାଟି ପଦ୍ୟରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନକୁ ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଗୌରବାବହ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କାରିଗରୀ କୌଶଳ, ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳୀୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଅପରୂପ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଖୋଦନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳର କାରିଗରମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟତାର ମୂକସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର ମଉଡ଼ମଣି ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କର ଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ, ବୀରତ୍ୱ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଗଜପତି ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ, ଯଯାତି କେଶରୀ ଓ ଐର ଖାରବେଳ ଆଦି ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଉତ୍କଳର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିର ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଭାବେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସେହିସବୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଗାରିମାକୁ ମନେ ପକାଇ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବରେ ମଥା ଟେକି ଚାଲିବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ
ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ମା ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖ। କୂଳ କୂଳ, ଗୁଣି ଗୁଣି, ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗ। ତେବେ ଦିଆଯାଇଛି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତାର ଆମେ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର, ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ, ଏଠି ତାର ଅର୍ଥ। କୂଳ, କରେ ହର୍ଷକାର ଅଳ, କୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଂଶ। କୂଳ, କରେ ଦୀର୍ଘକାର ଅଳ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନଦୀ କୂଳ। ଗୁଣି, ଗରେ ହର୍ଷକାର ମର୍ଦ୍ଦୁଣର ହର୍ଷିକାର, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ମରଣ କରି ବା ମନେ ପକାଇ। ଗରେ ହର୍ଷକାର ମର୍ଦ୍ଦୁଣ ଦୀର୍ଘିକାର ଗୁଣି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁଣବାନ ବା ଜ୍ଞାନୀ। ସ୍ୱର୍ଗ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାୟ। ସ୍ୱର୍ଗ, ଦନ୍ତସ୍ୱରେ ଓ ଦନ୍ତସ୍ୱରେ ବ, ଗରେ ରେଫ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁରଲୋକ ବା ଦେବନଗରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର, ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଗୋଷୀ ବାପ, ପୁରୁଷ, ଦାଦି, ବୀର। ଉତ୍ତର, ତେବେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଗୋଷୀ ବାପ, ତାର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଆସିବ? ଗୋଷୀ ମା। ପୁରୁଷ ନାରୀ, ଦାଦି ଖୁଡ଼ି, ବୀର ବୀରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, କରମ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଯେପରି କର୍ମ, ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। କିରତି, ହରସ, କୌତୁକ, ନିରିମଳ, ସରଗ। ଉତ୍ତରରେ କିରତି କୀର୍ତ୍ତି, ହରସ ହର୍ଷ, କୌତୁକ କୌତୁକ, ନିରିମଳ ନିର୍ମଳ, ସରଗ ସ୍ୱର୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଚେତା, ତେଜ, କୀର୍ତ୍ତି, ମନୋହର। ଉତ୍ତର, ଚେତା, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଖରାରେ ଚେତା ହରାଇ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଜ, ଏହାକୁ ବାକ୍ୟଗଠନ କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର ତେଜ ଅସହ୍ୟ ଅଟେ। କୀର୍ତ୍ତି, ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦିତ। ମନୋହର, ରାମଙ୍କର ମନୋହର ରୂପ ଦେଖି ଜନକ ଖୁସି ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, 150ରୁ 200 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର କଥା ମା ନିଜ ପୁଅକୁ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଅତୀତରେ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ବହୁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଉତ୍କଳର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱ ଓ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବହୁ ବନ୍ଧ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଚାରୁକଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ଏକଦା ବିଶ୍ୱରେ ବିସ୍ମୟ କରିଥିଲା। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଉତ୍କଳୀୟ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟର ମୂକସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର ମଉଡ଼ମଣି ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କର ଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୀରତ୍ୱ ସାରା ଭାରତର ଉତ୍କଳର ସମ୍ମାନ ଓ ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଉତ୍କଳୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଅଦ୍ୟାବଧି ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିର ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ଆଦି କବିମାନଙ୍କର ଅମର କୃତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇ ରହିଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଭଣ୍ଡାରର ଅମୂଲ୍ୟ ମଣିତୁଲ୍ୟ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି। ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ମା ନିଜ ପୁଅକୁ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ଯାହାକି କବିତାର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ମା ପୁଅକୁ ଅତୀତ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଗାଥା କହିବା ମୂଳରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି? ଆମର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା।
ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯଜାତି କେଶରୀ, ଖାରବେଳ ଓ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ପ୍ରଭୃତି କାଳଜୟୀ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ନାନାଦି ଦୁର୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ, କାଠଯୋଡ଼ି ପଥରବନ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ସେମାନଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ ଆମର ଗୌରବବାହ ଅତୀତ। ତା ଛଡ଼ା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଏବଂ ସାରଳା ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରି ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଜାତୀୟତାବୋଧରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ମା ପୁଅକୁ ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ କଥା ବା ଗୌରବ ଗାଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତେବେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମେମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।